Welcome to Sai Master Academy. Continuation of Mathematics SSC Coordinate Geometry. Already we learned distance formula, related problems, and first exercise finished successfully. Now this is about second exercise. This is completely discussing about section formula. So listen here. What is section formula and how we can find the solution by using section formula and when we use the section formula. సో సెక్షన్ ఫార్ములా అనగానే జనరల్గా అయితే గుర్తుంటుంది. సో ఏంటి ఆ సెక్షన్ ఫార్ములా అంటే till now we find what if given a and b we know how to find the distance between a and b. Root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and we find the distance between point 2 origin and 2 points and point 2 x-axis, point 2 y-axis. All types of distances we already find. Now here if given a and b 2 points like x1 y1 and x2 y2, how we can find which is between a and b, not middle of a and b. I am telling between a and b, somewhere here or here or here or whatever it is. Suppose here the point something I am taking as c. How we can find this c which is dividing AB in some ratio m is to n. If a point C divides the line segment AB in the ratio m is to n or m and n, then how we can find this c? That is the section formula. So ela find chestamante c is equal to, I am not giving theory like theory, I am giving directly formula and example. C, how we can find this c? C is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n, where mn means the ratio which will be given, and x1 y1 x2 y2 also will be given the points. So then this c will become this. What you will get the solution? That is c. Understand? So that is called the section formula. Here we have two types of section formula. Actually you have in 10th class only one formula, that is what? The c dividing AB internally, then this is the formula. Sometimes one more point will be divides externally. There is another formula, that is simply the difference between that formula. Here right minus, where plus right minus. So that is external point, this is internal point. Understand? Yes. సో ఇక్కడ మీకు అది లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ దట్ వన్, ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ డివైడింగ్ పాయింట్. సో ఇఫ్ ఏ పాయింట్ సి డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ రేషియో m is to n, then this is the formula to find the point c. ఇక్కడ mn అనేవి రేషియో, mn బదులు ఏవైనా నెంబర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు నువ్వు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ mn యూ కెన్ టేక్ m1 m2 తీసుకున్నా, ఇక్కడ m ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది నీకు m1 m2 m1 m2 అంటే సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ ఇన్ యూర్ టెక్స్ట్ బుక్. mn లో లేదు కదా సార్, m1 m2 ఉంది, ఇది ఎట్లా చేయాలి సార్ అని వస్తుంటారు కాబట్టి చెప్తున్నా. m1 m2 ఉండని, mn ఉండని, pq ఉండని, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ mn అవి వస్తాయి మీకు అంతే. ఓకేనా? సో నౌ ఫ్రమ్ సెక్షన్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఫైండ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ చూడండి అదేంటంటే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా, I think you know midpoint. There is a midpoint formula. What is the midpoint formula? Comma y1 plus y2 by 2, right? So midpoint అన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే c అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ. Then mn will be same. mn will be same. Therefore, since c midpoint m is equal to n, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే c is equal to mx2 nx1 అంటే m రెండు ఎంలే లేదా రెండు ఎన్లు అయిపోతుంది. దట్స్ వై ఈ m ఇక్కడ ఉండే m కామన్ తీస్తే క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. సో యూ విల్ గెట్ వాట్ ఫైనల్లీ ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2 by 2 y1 plus y2 by 2. This is midpoint formula. Understand? So this is about section formula and midpoint formula. Some example problems. See, find the point which dividing the line segment joining the points in the ratio 3:1. So
find the point which divides the line segment joining 2 points in the ratio m is to n. సో m ఇచ్చాడు, n ఇచ్చాడు, x1 ఇచ్చాడు, y1 ఇచ్చాడు, x2 ఇచ్చాడు, y2 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు కనుక్కోవడమే మనకు బాకీ. సో సొల్యూషన్స్ the first point a will become 4 comma minus 3, consider as or take as let as x1 y1, and second point b will be 8 comma 5 and take as x2 y2, and the ratio m is to n given what? 3:1. What is m value? 3. N value 1. x1 4, y1 minus 3, x2 8, y2 5. So therefore c is equal to, what is the formula? mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. c అనేది ఏంటిది వాడు కనుక్కోమనే పాయింట్. ఓకేనా? కావాలంటే మీరు ఒకసారి సిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. Let C be the point which divides AB in the ratio. What is the ratio given? 3:1. So P అనుకుంటున్నాం మన పాయింట్ C అనుకుంటున్నాం. We are giving a name, okay, which is equal to, but substitute చేయండి. M x2, what is M? 3. x2 what? 8. So 3 into 8 plus n. What is n? 1. What is x1? 4 by m plus n. 3 plus 1 comma m 3. y2, what is y2? 5. చెప్పరే రా కనబడట్లే. plus n, what is n? 1. What is y1? minus 3 by m plus n. 3 plus 1. Okay, so which is equal to 3 8 ja 24 plus 1 4 ja 4. 3 plus 1 4. గట్టి చెప్పండి. 3 5 ja 15. 1 3 ja, but minus ఉంది కాబట్టి minus 3 by 3 plus 1 4, which is equal to 24 plus 4 how much? 28 by 4, and this is 15 లో 3 తీసేసేయండి. 12 by 4. 4 తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 4 7 జా 4 1 జా 4 7 జా 4 1 జా 4 3 జా, which is the point what? 7 comma 3. ఇది ఎక్కడో సి ఉంది, రేషియో ఇచ్చాడు 3:1లో. ఈ సి పాయింట్ కనుక్కోమన్నాడు. వచ్చేసింది మనకి. ఎంత వచ్చేసింది? 7 comma 3 is the point which is dividing the line segment joining the points in the ratio 3:1. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్. 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, మిడ్ పాయింట్ అడుగుతాను. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా దిస్ ఉంది, మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. సో సొల్యూషన్ given points, what are the points? A 3 comma 0 and B minus 1 comma 4. Let this is x1 y1 and this is x2 y2, and let C be and midpoint of AB. Therefore C is equal to formula enti x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2, which is equal to x1 plus x2 by 2 3 minus 1 by 2, y1 plus y2 by 2 0 plus 4 by 2, which is 3 minus 1 how much? 2 by 2 comma 4 by 2. 2 2 2 2 ja cancel, which is equal to 1 comma 2 is the midpoint. Understand? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటంట? ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ అంట. ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఒక వీడియోలో చేస్తాం, మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక వీడియోలో చెప్తాను. మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నా. వాట్ అబౌట్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్? ట్రై మీన్స్ వాట్? TRY కాదు, TRI. ట్రై మీన్స్ 3 కదా. ట్రై అంటే, టెట్రా అంటే 4, పెంటా అంటే 5, హెక్సా అంటే 6. అండర్స్టాండ్? సో ట్రై సెక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం మీకు.
సెక్షన్ అంటే ఏంటో అడిగా, మీరు ఇంతకు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫస్ట్ నుంచి. సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే పార్ట్. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ 700 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సెక్షన్ ఏ 100, సెక్షన్ బి 150, సెక్షన్ సి 70. సో ఈ 700ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, పార్ట్స్గా కట్ చేయట్లే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్షన్ అనమాట. కట్ చేస్తున్నాం, ఫటా 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 కూరగాయలు కట్ చేసినాం. సో సెక్షన్ అంటే పార్ట్, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ట్రై సెక్షన్ 3 పార్ట్స్ అంట. 3 పార్ట్స్ ఏసీటీఎస్ ట్రై సెక్షన్ పాయింట్స్. ఏ పాయింట్స్ అయితే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని 3 పార్ట్స్ గా కట్ చేస్తాయో ఆ పాయింట్స్ ని ట్రై సెక్షన్ పాయింట్స్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? డెఫినేషన్ నేను చెప్పాను కదా మీకు. ఇప్పుడు ఇది ఏ, ఇది బి, దిస్ ఈజ్ లైన్ సెగ్మెంట్, రైట్? అండ్ ది సి విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివైడింగ్ ఏబి ఇన్ సమ్ రేషియో, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెక్షనింగ్. సెక్షనింగ్ ఒకటే 2 పార్ట్స్ అవుతుంది, ఒక సెక్షన్ చేసేస్తుంది, ఒక సెక్షన్ అదొక సెక్షన్. ఇక్కడ ట్రై సెక్షన్ అంటే 3 పార్ట్స్ కావాలి అంటే అప్పుడు యూ నీడ్ నాట్ ఓన్లీ సి, యూ నీడ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ సి అండ్ డి. చూడండి, ఒక సెక్షన్, 2 సెక్షన్స్, 3 సెక్షన్స్. ఎన్ని సెక్షన్స్ అండి? సో ఈ 3 సెక్షన్స్ కావాలంటే ఎన్ని పాయింట్స్ కావాలి? 2 పాయింట్స్ కావాలి. ఒక పాయింట్ 2 సెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, 3 సెక్షన్స్ రాట్లా. సో ఏ 2 పాయింట్స్ అయితే లైన్ సెగ్మెంట్ ని 3 సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఏ 2 పాయింట్స్ వల్ల 3 సెక్షన్స్ గా డివైడ్ అవుతున్నాయి, సిడి. ఆ సిడిలనే ట్రై సెక్షన్ పాయింట్స్ అంటారు. ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ డివైడింగ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ into 3 equal parts, into 3 equal parts, that is called what? Trisection points. ఏంటది? Trisection points. The points which are dividing a line segment into 3 equal parts are called a points avi trisection points. This is A, this is B, this is a line segment, this is C, this is D, where AC distance, CD distance and DB distance same ఉండేలాగా డివైడ్ చేస్తున్నాయి. సో here C and D are called what? ఏంటవి? Trisection points. And see, AB AC distance, CD distance, DB distance ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, రైట్? అండర్స్టాండ్? అంటే ఇక్కడ మనం ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ వాట్, therefore AC is equal to CD is equal to DB అని రాసుకోవచ్చు. అన్ని సేమ్ డిస్టెన్స్ అనమాట, ఓకేనా? అండ్ సి ఈ ఏబి డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో అందులో ఈ ఒక్కొక్క పార్ట్ అనేది థర్డ్ పార్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇది 30 సెంటీమీటర్స్ అనుకో, ఇది ఎంత అప్పుడు 10, ఇది మళ్ళీ సో 3 10s కాబట్టి 30. కాబట్టి ఏబి బై 3 చేస్తే ఏసీ అయినా వస్తుంది, సిడి అయినా వస్తుంది, డిబి అయినా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఇంకా దీని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, మీకు ఇక్కడ లేవు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఇది ఉన్నాయి, ఇవి ప్రజెంట్ అయితే వాట్ ఈస్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్, అవి ఎలా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ద డిస్కషన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్. ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? ద పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ డివైడింగ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్. ఓకేనా? నౌ సీ, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, దాని సొల్యూషన్ చేద్దాం. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ 1, 2. అమ్మా దారుణం ఇది. సో ఇక్కడ యూ హావ్ టు నో ద ప్రాపర్టీ. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ చెప్తా చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, కొంచెం ప్లేస్ ఉంటే మనకు బాగుండేది, సెంట్రాయిడ్ తర్వాత చెప్పుకుందాం, ఓకేనా? సో ఇది మీకు ఇంకో కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేసి చెప్తా చూడండి. అంటే ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ద ప్రాపర్టీస్. చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఇక్కడ దాకా చాలు నాకు తెలిసి. ఒకసారి చూడండి.
AC, CD, DB are having equal distance. Perfect? Yes. సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి 3కి 3 యూనిట్స్ ఉంటుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏసీ డిస్టెన్స్ ఎంత? 1. అండ్ సిడి డిస్టెన్స్ 1. అండ్ డిబి డిస్టెన్స్ 1. ఎందుకంటే 1 + 1 + 1 ఓన్లీ 3 కదా. సో ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మీకు డౌట్ కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ ప్రీవియస్ వాట్ వి లెర్న్, ఒక లైన్ సిగ్మెంట్ ఇచ్చి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే రేషియో ఇవ్వాలి. దెన్ వి గో విత్ సెక్షన్ ఫార్ములా. ఇక్కడ వాడు సిడి కనుక్కోమని ఏబిని ఇస్తాడు అంతే, రేషియో ఇవ్వడు. మరి ఎలా? సో వెన్ ట్రైసెక్షన్ వర్డ్ వచ్చిందంటేనే రేషియో ఇచ్చినట్టే ఇండైరెక్ట్ గా. హౌ సార్? ట్రైసెక్షన్ అంటే దాంట్లో ఏమీ లేదు, ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ తప్ప 1 2 3 లేవుగా, రేషియో కనబడట్లేదు కదా అంటే గో టు ద డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది? ఏ నుంచి బికి ఎంత ఉంటుందో అందులో ఏసీ థర్డ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ నుంచి ఇక్కడికి 1 యూనిట్ ఉందనుకోండి, suppose if this is 1 unit, this is also 1 unit, this is should be 1 unit, AB totally 3 units distance. Now C divides, listen carefully, AD in the ratio C అనేది AD ని డివైడ్ చేసే రేషియో రాస్తున్నా. C divides, not AD, sorry, C divides AB ఏబిని కదా డివైడ్ చేసే, సిడీల రూపంలో రెండు. సి డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో, జాగ్రత్త వినండి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సి అనేది ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో రాస్తున్నా. అంటే ఏసీ బై సిబి కదా, ఇదే కదా, ఏసీ బై సిబి డివైడ్ చేస్తుంది రేషియో, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ లెంత్ ఎంత ఉందిరా, సిడి లెంత్ ఎంత ఉంది, సిబి లెంత్ CB 2. దిస్ ఇస్ ద రేషియో. సో ఇక్కడ సి డివైడ్ చేసే రేషియో ఎప్పుడు 1:2. ఈ రెండు కలుపుకుంటే 2 కదా. సో ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్లా, దిస్ రేషియో దిస్ అన్నట్టు, అంటే ఇది 1 ఇది 2. వాట్ అబౌట్ డి డివైడ్స్ రేషియో చెప్పాలి. ఇన్ ద రేషియో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? డి డివైడ్ చేస్తే అంటే AD by DB. What is AD? 2/1. సో క్లియర్ గా ఎప్పుడు కూడా ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ ని డివైడ్ చేసే రేషియో 1:2 కానీ 2:1 కానీ. ఫస్ట్ అయితే 1:2 లో డివైడ్ చేస్తుంది, సెకండ్ అయితే 2:1 లో డివైడ్ చేస్తుంది. వాడు ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమంటాడు? ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటే ఈ సిడీలే కనుక్కోమంటున్నాడు. ఈ ఏ అండ్ బి గివెన్, సి ఏ ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ ఏ? 2, -2. What is B? -7, 4. This is A and this is B, and we don't know C and we don't know D. Is asking to find C and D, but we know what? This is 1, this is 2, this is 2, this is 1. To find C, this is the ratio. To find D, this is the ratio. So ratio indirectly ఇచ్చేసిండు అండ్ ఏబి ఇచ్చేసిండు, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ x1 y1 కదా, సెకండ్ పాయింట్ x2 y2. సో కేర్ఫుల్గా వినండి. లెట్ సి అండ్ డి బి ద ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్, అవే కదా కనుక్కోమంటున్నాడు, ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్. నౌ ఫస్ట్ సి కనుక్కుందాం. ఫైండింగ్ సి ఎలా కనుక్కుంటారు? సో సి ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద రేషియో డివైడింగ్ సి? 1:2. సో సి కాబట్టి సి డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో, వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 1:2. సో దేర్ ఫోర్ m:n వచ్చేసిందిగా. mn ఉంది, x1 y1 ఉంది, x2 y2 ఉంది. గో టు సెక్షన్ ఫార్ములా కదా. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ ఫార్ములా? ఇదిగో
పాయింట్ ఉంది, ఈ పాయింట్ ఉంది, రేషియో కూడా ఉంది, సెక్షన్ ఫార్ములా ఉంది. ఏంటో సెక్షన్ ఫార్ములా? mx2 plus nx1 by m plus n, right? And my2 plus ny1 by m plus n. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, cని కనుక్కోవడానికి. c is equal to, I'm writing formula mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. ఓకేనా? ఏంటిరా బాబు, లీకా? ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? నా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mn అంటే 1:2 ఉంది. సో x1 y1 x2 y2 ఉంది. m x2, m అంటే 1. ఓహో, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే వాట్ ఈజ్ m? 1. వాట్ ఈజ్ x2? సో 1 into -7 plus n 2 and x1 2. సో 2 into 2 by 1 plus 2, ఎందుకంటే 1:2 కదా రేషియో. నెక్స్ట్ m, వాట్ ఈజ్ m? 1. m y2 4. 1 into 4 plus n y1, what is n? 2. What is y1? -2. So that is 2 into -2 by 1 plus 2, which is equal to 1 into -7 అంటే -7 plus 4 by 3. This is 4 minus 4 by 3, which is equal to -7 plus 4 will be what? -3. -3 by 3, comma 0 by 3, which is equal to 3 1 ja, 3 1 ja, which is -1, comma 0 by something is always what? 0. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఫైండింగ్ వాట్? నెక్స్ట్ డి ఫైండ్ చేద్దాం. సో డి ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది? డి ఈస్ డివైడింగ్ ఏబి ఇన్ విచ్ రేషియో? 2:1. సో రాయండి ఇక్కడ, డి divides AB in the ratio, what is the ratio? 2:1. అంటే m:1 వచ్చేసిందిగా. therefore D is equal to, ఫార్ములా ఏంటి? mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n is the formula. బట్ ఇక్కడ mn మారిపోయినాయి, 2:1 అయినాయి, ఇంతకుముందు 1:2. సో నౌ mx2 2 into -7, 2 into -7 plus ny1, n అంటే what is y1? -2, that is plus 1 into -2, then by m plus n. what is m plus n? 2 plus 1, comma my2, m అంటే 1. what is y2? 4. so 1 into 4 plus ny1, 2 into -2 by m plus n, 2 plus 1. నో కరెక్ట్గా m y2 కదరా, m అంటే 2, ఈ రేషియో తీసుకుంటున్నాం, ఈ రేషియో తీసుకోవాలి. ఎటు చూస్తున్నారు చూడండి, m y2 కదా, 2 into 4 ప్లస్ ny1 కదా, 1 into -2 by 2 plus 1, 2 7 ja, -14, 1 2 ja, -2, 2 plus 1 3, 2 4 ja, 8, 1 2 ja, -2 by 2 plus 1 3, -14 -2 ఎంతరా? -16 by 3. 8లో 2 తీసేయండి, 6 by 3, 3 1 ja, 3 2 ja, which is -16 by 3, comma 2 is the answer. Understand? Let us check once. 2 comma -2, -7 comma 4 కదా, -1 comma 0 పర్ఫెక్ట్. బట్ దిస్ ఈజ్ -4 వచ్చేసింది, -14 +2 వచ్చింది. +2 ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం. ఇక్కడ +2 వచ్చింది. సో mx2 కదా, mx2 ఓకే, -14, nx1 1 into 2 +2. అవును కరెక్టే. అరే దిస్ 2 we have to take, -2 కాదు +2 ఇది. ఎందుకంటే చూడండి, m అంటే x2 అంటే వచ్చిందా, n అంటే x1 అంటే +2, -2 తీసుకున్నాను నేను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 2 జా +2 అవుతుంది. 14లో 2 తీసేసేయండి,
అంటే -12 యాక్చువల్లీ ఇది నెగిటివ్ కదా ఇది. సో -12 అయిపోయిందా, -12 బై ఎంత, ఎస్ -12/3 అంటే 3 1 జా 3 4 జా -4, 2 ఇస్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఒకటేమో సి వచ్చింది, ఇంకోటేమో డి వచ్చింది. ఇగో సి అండ్ ఇదిగో డి. ఆల్రెడీ ఏముంది, ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు. మొత్తం ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ ఏ నుంచి ఈ మనకు వచ్చిన సికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, సి నుంచి డికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, డి నుంచి బికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి. అన్ని డిస్టెన్స్లు ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఎందుకంటే రావాలి, వస్తేనే ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్, లేకపోతే ట్రైసెక్షన్ కాదు. అది వెరిఫికేషన్ అనమాట. అది మనం చేసుకోవచ్చు వెరిఫికేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇందాక మనం హెడ్డింగ్ ఏం రాసాం, ట్రైసెక్షన్ తర్వాత సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ రావాలంటే మీకు మీడియన్ తెలియాలి. మీడియన్ ఐడియా ఉందా? మీడియన్ అంటే మిడ్ పాయింట్ వేరు, మీడియన్ వేరు. ఒక ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటాయి, ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? ఇన్ ద సేమ్ వే మీడియన్స్ 3 ఉంటాయి, అల్టిట్యూడ్స్ 3 ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ 3 ఉంటాయి, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ 3 ఉంటాయి. ఇలా ఏది తీసుకున్నా 3 ఉంటాయి ట్రయాంగిల్కి. ఓకే, అందులో ట్రయాంగిల్కి మీడియన్స్ 3 ఉంటాయి. ఆ మీడియన్స్ ఎక్కడైతే జాయిన్ అవుతుంటాయో అదే సెంట్రాయిడ్. అదే సెంట్రాయిడ్. మీడియన్ ఎలా డ్రా చేయాలి, అవి ఎక్కడ జాయిన్ అయితే 3 మీడియన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం. దాంతో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇది సెక్షన్ ఫార్ములాకి సంబంధించింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతిదీ నెక్స్ట్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కదా. నేను చెప్పిన ప్రతిదీ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో టచ్ అవుతుంది. మళ్ళీ హాయ్ అంటది. మీకు లేదనుకో, మీకు గుర్తుకు లేదనుకో, మళ్ళీ మీరు హూ ఆర్ యూ అనాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ నేను మీకు ఫ్రెండ్నే కదా, హూ ఆర్ యూ అంటే తెలిసిన వాళ్ళని మనము వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి మనం తెలుసు అనుకొని మనల్ని పలకరించారనుకో, మనకు హూ ఆర్ యూ అంటే వాడు మళ్ళీ అమ్మ వీనికి ఇంత బలుపా అనుకుంటాడు. సో అది కూడా అట్నే అనుకుంటే రాదు మనకి. అందుకని ఫ్రెండ్షిప్ మంచిగా చేయండి. దాంతో అది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక కూడా ఉంటుంది. అది మంచి వెయిటేజ్తో ఉంటుంది. మళ్ళీ 2 మార్కులు 3 మార్కులు 50 మార్కులు 40 మార్కులు 50% ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఈ 2 బాగా ఇంపార్టెంట్ మీకు. తర్వాత ప్రోగ్రెషన్స్ కూడా. ఓకేనా? రైట్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ.